So let's start with this layout, margins, PHP, MySQL interaction in 5 steps. PHP MySQL interaction. Like you do have your own PHP website. આપણી PHP ની વેબસાઇટ છે જ. Right, also we had created a MySQL database. આપણા PHP ની વેબસાઇટ ઉપરથી MySQL database સાથે interaction કરવું. Interaction means what? Either તો insert કરવું અથવા update કરવું અથવા તો delete કરવું. Whatsoever the database operations are there, તે વસ્તુ establish કરવી. એને શું કહેવાય? PHP MySQL interactions. Or you can say database connection બી આને તમે કહી શકો છો. Step number 1. Create connection. શું છે એનો મીનિંગ સમજાવું છું. Step number 2. Select database. Perform database query. Use return data if any and 5.1 cross connection. These are the basic 5 steps for the PHP and MySQL interactions. ખાસ સમજો. Let me clear the exact situation. I am having a PHP website. And generally PHP website is there with web server. મારા web server નો PHP website. Okay. In general case, in routine case, in a production server, in real server, તમારા web server ની અંદર database no હોય. web server છે websites જ હોય. websites maintenance થતી હોય. એના backups લેવાતા હોય. એક બીજું સર્વર હોય જેને database server કહેવામાં આવે છે. આપણા કેસમાં એક જ છે. In that particular database server, કાં તો SQL સર્વર અથવા તો MySQL હોય અથવા તો Oracle servers હોય, એની અંદર ખાલી database જ બીજું કાંઈ જ ન હોય. database ખાલી મેન્ટેનન્સ થતા હોય છે. તો you assume there are 2 computers. In one computer, which is called as the web server. In that particular web server, I am having my own website. આપણા કેસમાં છે CX 2015 વેબસાઇટ. મારી પાસે બીજું કમ્પ્યુટર છે, એમાં MySQL ઇન્સ્ટોલ થયેલું છે. એની અંદર મારો ડેટાબેઝ છે એડ્રેસ બુક CX. બે અલગ અલગ કમ્પ્યુટર છે. તો PHP એટલે કે મારી વેબસાઇટ, MySQL એટલે મારું MySQL કમ્પ્યુટર અથવા MySQL નું સર્વર અથવા તો MySQL એની સાથેનું ઇન્ટરેક્શન કરવું છે. સો 2 ડિફરન્ટ એન્ટિટીઝ તમારી વેબસાઇટનું MySQL સાથે ઇન્ટરેક્શન કરાવવું છે. તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ શું છે? ક્રિએટ અ કનેક્શન. That means what? તમારી PHP ની વેબસાઇટ અને MySQL એ બંને વચ્ચે પૂલ ક્રિએટ કરવો. આ બંને ઓબ્જેક્ટ છે, એ બે વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન કરાવવું હોય તો, વાતચીત કરાવવી હોય તો, ડેટાની આપ-લે કરવી હોય તો વચ્ચે પાણી છે, ખાઈ છે, because nothing is there. Both are the separate entities. તો પહેલું સ્ટેપ શું કરો ભાઈ? કનેક્શન બનાવી નાખો ને બંને વચ્ચે, પૂલ બનાવી નાખો. So first step is to establish a connection between your PHP web application and MySQL. એક પૂલ બની ગયો, એઝ્યુમ કરી લો. પહેલું સ્ટેપ આપણે એક્ઝિક્યુટ કર્યું. કેમ કરવું એ જોશો. સો પહેલું સ્ટેપ પૂલ ક્રિએટ કરો. ક્યાં બંનેની વચ્ચે પૂલ ક્રિએટ કરવો છે? PHP ની મારી વેબસાઇટ છે અને મારું MySQL. હમણાં આપણે જોયું બંને વચ્ચે મેં પૂલ બનાવી દીધો. ધેટ પૂલ, જેને નામ આપવામાં આવ્યું છે કનેક્શન. કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે. પૂલ બની ગયો, કનેક્શન થઈ ગયું. હમણાં જ આપણે જોયું કે MySQL માં ડેટાબેઝ ઘણા બધા હતા. એડ્રેસ બુક CY, એડ્રેસ બુક CX, એડ્રેસ બુક PUJ. તમારી એપ્લિકેશનની અંદર કયો ડેટાબેઝ એક્સેસ કરવો છે તમારે? એડ્રેસ બુક CX. પૂલ ઇઝ બીન એસ્ટાબ્લિશ્ડ. કનેક્શન બની ગયું છે. નાવ યુ નીડ ટુ ટેલ
તમારે ટેલ કેવું પડશે MySQL ને કે મારે આ ડેટાબેઝ સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવું છે, આ ડેટાબેઝ સાથે આઈ નીડ ટુ સ્પેસિફાય વિથ which database my PHP application want to interact. So second step, pool બની ગયા પછી we need to inform select a database. MySQL ઘણા બધા ડેટાબેઝ હતા, હજારો ડેટાબેઝ છે, એમાંથી કયા ડેટાબેઝ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવું છે કે ભાઈ એડ્રેસ બુક CX is a database with which I want to interact, my application want to interact. First step, create a connection, create a pool. શું કરવા pool create કરી છે? pool create કરશું તો જ આપણે કમાન્ડ આપી શકશું, ડેટા એ pool ઉપર જ પાસ થશે. pool બની ગયો. Second step, with MySQL there are lots of databases, but my application want to interact with a specific database. તમારે MySQL ને કેવું પડશે કે select this database because I want to interact with that particular database, અને database નું નામ આપવું પડશે. That is the second step, select a database. Clear? pool બની ગયો, database select થઈ ગયો. Okay, MySQL ને ખબર પડી ગઈ. Okay, you want to interact with the address book CX. Okay, I have been selected, it has been selected. બે સ્ટેપ પૂરા થઈ ગયા. હવે query મારે કંઈક ફાયર કરવી પડશે. કઈ સપોઝ કે select star from country, it is going to return with the different rows from the country table. અથવા તો insert into country bracket માં country name comma creation date values India અને date આપી દઈશ. so insert query, update query, delete query, કાંઈક query ફાયર કરીશ. હવે insert query ફાયર કરીશ તો મને શું રિટર્ન થશે? insert query ફાયર થઈ country table માં તો શું રિટર્ન કરે? શું પણ હા, how many rows has been affected? Suppose એક રો ઇન્સર્ટ થયું તો એમ કે ભાઈ one row has been inserted અથવા affected. update query ફાયર થઈ હોય તો how many rows has been affected એ કાઉન્ટ આપે. delete થઈ હોય તો how many rows has been affected કાઉન્ટ આપે. so insert કરશો, update કરશો, delete કરશો, આ એવી ક્વેરી છે કે જેમાં તમને ડેટા રિટર્ન નથી થતો, પણ એક્ઝિક્યુશનના એઝ અ પાર્ટ ઓફ એક્ઝિક્યુશન કેટલી રો ડેટાબેઝમાં અફેક્ટ થઈ છે એ તમને રિટર્ન થાય. બટ સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ કન્ટ્રી તો જેટલા કન્ટ્રી હશે એ બધી જ મને રો રિટર્ન થશે. તો આઈધર તો કંઈક રિટર્ન થશે અથવા તો કંઈ રિટર્ન થશે ને. ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન યોર ક્વેરી. તો ચોથું સ્ટેપ ઓપ્શનલ છે. યુઝ રિટર્ન ડેટા ઇફ એની. મેં આ ડેટાબેઝ ક્વેરી આપી ને થર્ડમાં, આઈ હેવ એક્ઝિક્યુટેડ ઓર પરફોર્મ ડેટાબેઝ ક્વેરી, બટ એઝ અ પાર્ટ ઓફ ડેટાબેઝ ક્વેરી જો સિલેક્ટ ક્વેરી હશે તો સમથિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી રિટર્ન. જો રિટર્ન થશે તો એ રિટર્ન ડેટા શું કરવું પડશે? એને યુઝ મારે કરવો પડશે. આઈધર ડિસ્પ્લે કરીશ અથવા તો કંઈક મેનિપ્યુલેટ કરીશ. લાઈક ધેટ ઇટ ઇઝ ધ કસ્ટમાઇઝેશન વિચ ઇઝ ધેર વિથ યોર પ્રોજેક્ટ. ઓકે, કનેક્શન ક્રિએટ થઈ ગયું, ડેટાબેઝ સિલેક્ટ થઈ ગયો, ક્વેરી ફાયર થઈ ગઈ, ક્વેરી ફાયર થયા પછી ડેટા આવી ગયો, એને મેં યુઝ કરી લીધો, ડિસ્પ્લે કરી લીધું ઇન વેલ ફોર્મેટ. હવે મારે કંઈ કામ નથી કનેક્શનનું, તો ક્લોઝ ધ કનેક્શન, એટલે પુલ ક્લોઝ થઈ ગયો. શું કરો? ક્લોઝ ન કરો તો શું વાંધો આવે? એમ કંઈ વાંધો ન આવે, બટ આઈડિયલી યુ શુડ ક્લોઝ. વાય યુ શુડ ક્લોઝ? બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ ડેટાબેઝ રિસોર્સ. ડેટાબેઝનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ હોય કનેક્શન, તો ક્લોઝ કરી નાખશો તો એ રિસોર્સ રિલીઝ થઈ જશે, એટલે એફિશિયન્સી વધી જશે. બીકોઝ એમાં ફિક્સ જ હોય, અમુક નંબર ઓફ કનેક્શનથી વધારે કનેક્શન યુ કેનોટ ક્રિએટ, બીકોઝ ડેટાબેઝનો પૂલ હોય કનેક્શનનો, એ પૂલમાંથી એક કનેક્શન રિટર્ન કરતું હોય છે. સો આઈડિયલી યુ નીડ ટુ થિંક, આપણે જ્યારે કનેક્શન ક્રિએટ કરીએ, કામ પૂરું થઈ જાય તો યુ નીડ ટુ ક્લોઝ ધ કનેક્શન. તો 5 સ્ટેપ મગજમાં ઉતારો. સ્ટેપ નંબર 1, create the connection. This step is required to establish a particular connection between your PHP web application and MySQL. Second step, select a database. After establishing a connection, we need to specify with which database we want to communicate, because there will be, or there are many databases available with MySQL, so we need to specify with which database we want to interact. Database નું નામ સ્પેસિફાઈ કરવું પડશે. Third step, database select થઈ ગયો. After that, query fire કરો, either insert, update, delete based on your requirements. Query fire now, as a part of the query, maybe you are going to get the different rows written as a part of the query. So a row return થાય છે તો તમારું customization હોય તે મુજબ યુઝ કરો તમે. Okay, now the work is completed. Now you close the connection. Is it clear? 5 સ્ટેપ મગજમાં ઉતરી ગયા. 5 સ્ટેપ SQL માં કેમ થાય છે ને હવે ચેક કરીએ.
PHP નો કોડ લખીએ અને પાંચે પાંચ સ્ટેપ એક્ઝિક્યુટ કરીએ. ધેટ ઇઝ ધ વર્ક ઓફ ટુડે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે, નાઉ લેટ્સ work with it. CX 2015 connections PHP. It's a blank. આ ભૂલી જાજો, આ અત્યારે ભૂલી જા. આ મેં લખ્યું છે error underscore reporting bracketમાં 0. એના માટે લખ્યું છે because right now I'm going to explain you the pure PHP command to interact with the databases. હું જે અત્યારે કમાન્ડ કરું છું એ તમારા સિલેબસમાં છે, to interact with the database. પણ these are the old commands, deprecated એટલે એવા છે કે જે ઓલ્ડ થઈ ગયા, જૂના થઈ ગયા. હવે MySQL i આવી ગયું છે, મારામાં i ઇન્સ્ટોલ્ડ છે. આ કમાન્ડ એક્ચ્યુઅલી નો ચાલે, એટલે લોજિકલ તમને એરર નહીં આપે, વોર્નિંગ આપશે. અત્યારે મેં શું કર્યું, એરર રિપોર્ટિંગ 0 કરી નાખ્યું એટલે વોર્નિંગ આપવાનું બંધ કરી દેશે. એટલે લખ્યું છે તમારે ઉપર PHP નું લખવાની જરૂરિયાત નથી. સો અગેન let us just have a localhost 8080/CX 2000T connections.php connections demo. ઓકે, સૌથી પહેલું સ્ટેપ શું છે? સ્ટેપ 1 શું હતું? ક્રિએટ અ કનેક્શન. કનેક્શન ક્રિએટ કરો. there is one function in PHP to establish a connection between PHP web application and MySQL, and the name of that function is MySQL_connect. MySQL_connect is a function which is going to establish the connection between your PHP application and MySQL. ઓકે, હું આમ લખી નાખીશ MySQL_connect એટલે શું કરશે? કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ કરી નાખશે, બરોબર ને? નો કરી શકે બીકોઝ આઈ નીડ ટુ ટેલ સમથિંગ. મારે શું કહેવું પડે? કયા સર્વર ઉપર મારું MySQL ઇન્સ્ટોલ થયેલું છે. ઓકે, હું એને કહી દઈશ કે આઈપી એડ્રેસ લાઈવમાં શું હોય, લાઈવ આઈપી એડ્રેસ આપે કે આ લાઈવ આઈપી એડ્રેસ ઉપર તમારું MySQL ઇન્સ્ટોલ છે, જો તમે હોસ્ટિંગ કરાવેલું હોય તો. સો પહેલું મારે શું કહેવું પડે? સર્વર નેમ, name of the computer, name of the server on which MySQL is installed. પહેલા એ તો આપવું જ પડે ને. પ્લીઝ ગો વિથ ધીસ સર્વર અને એસ્ટાબ્લિશ કનેક્શન. ઓકે, એ સર્વર પાસે હું પહોંચી ગયો તો ગમે એ કોમ્પ્યુટર એક્સેસ કરવા દે કઈ MySQL ના, મારે એને કહેવું પડે કે આ MySQL સુધી પહોંચી ગયા છો તો MySQL સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવા માટેનો ડેટાબેઝનો યુઝર નેમ શું છે, ડેટાબેઝનો પાસવર્ડ શું છે. ઓરેકલ માટે શું હતું? સ્કોટ ટાઈગર. શું હતું? That was the username and password to interact with the Oracle. E password and username no હોય તો you cannot connect. તો same way MySQL સાથે તમારે કનેક્ટ થવું છે તો તમારી પાસે યુઝર નેમ હોવું જોઈએ અને તમારી પાસે પાસવર્ડ હોવું જોઈએ. તો this is a syntax. MySQL_connect is a function. લખવાની જરૂર નથી, ધ્યાન રાખો. તો મગજમાં લખતું બોલપેન મૂક, વિડીયો બગડે છે મારો. હું બધું આપીશ ને મટીરિયલ. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ એવરીથિંગ. MySQL_connect is a function which is used to establish a connection between PHP web application and MySQL. બટ મારે પેરામીટર આપવા પડશે. ક્યાં? પહેલું પેરામીટર સર્વર નેમ, કોમ્પ્યુટરનું નામ, બીજું પેરામીટર યુઝર નેમ અને ત્રીજો પેરામીટર પાસવર્ડ. આ ત્રણેયની મદદથી MySQL એસ્ટાબ્લિશ કરી દેશે કનેક્શન. સો લેટ અસ હેવ MySQL Discord connect. આપણા કેસમાં ડેટાબેઝ ક્યાં પડ્યો છે? લોકલ કમ્પ્યુટરમાં. તો હું લોકલ કમ્પ્યુટર એટલે કહેવાય લોકલ હોસ્ટ. એટલે તમારા બધાના કેસમાં બાય ડિફોલ્ટ શું આવશે? લોકલ હોસ્ટ. ડિફોલ્ટ યુઝર જ્યારે મેં MySQL ઇન્સ્ટોલ કર્યું હતું એટ ધેટ ટાઈમ ડિફોલ્ટ યુઝર ઇઝ અ રૂટ યુઝર અને એનો પાસવર્ડ બાય ડિફોલ્ટ સેટ ન હોય તો પાસવર્ડ ઇઝ એમ્પ્ટી. સો એમે આપેલું છે MySQL_connect લોકલ હોસ્ટ એટલે લોકલી મારા કોમ્પ્યુટરમાં જે MySQL નું સર્વર ઇન્સ્ટોલ થયેલું છે એની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરો. યુઝર નેમ શું છે? બાય ડિફોલ્ટ યુઝર નેમ રૂટ છે અને એનો પાસવર્ડ શું છે? નથિંગ, એમ્પ્ટી સ્ટ્રિંગ છે.
હવે આ કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ છે એ થયું છે કે નથી થયું મને કેમ ખબર પડે? કાં તો ટ્રુ રિટર્ન કરશે તો એનો મતલબ શું થયો? કનેક્શન હેઝ બીન એસ્ટાબ્લિશ્ડ સક્સેસફુલી. ફોલ્સ રિટર્ન કરે તો એરર while connecting with the database. તો આ રિટર્ન કરશે મને એક પોઇન્ટર વેરિયેબલ અથવા તો ઓબ્જેક્ટ મને રિટર્ન કરશે કનેક્શનનો. એટલે હું કેચ કરી લઈશ આને $connection is equal to mysql_connect. એટલે આ ફંક્શન એક્ઝિક્યુટ થશે, જે કાંઈ પણ રિઝલ્ટ હશે એ ઓબ્જેક્ટને આપી દેશે $connection. સો $connection is a connection object. આને હું શું કહીશ? કનેક્શન ઓબ્જેક્ટ કહીશ. આ હેન્ડલ કહેવાય અને કનેક્શનનું હેન્ડલ કહેવાય. પણ આપણે નોર્મલ સેન્સમાં વાત કરીએ તો ભાઈ એ મને કનેક્શન ઓબ્જેક્ટ રિટર્ન કરશે. હવે હું ચેક કરીશ કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થયું છે કે નહીં. ઇફ કન્ડિશન ઇફ $connection if $connection is equal to true. જો ટ્રુ રિટર્ન થયું છે એનો મતલબ શું છે? કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ્ડ સક્સેસફુલી થયું છે. તો હું સિમ્પલ પ્રિન્ટ કરું છું તો કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ્ડ સક્સેસફુલી. અને જો કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ સક્સેસફુલી નથી થયું તો કેમ આવશે? ફોલ્સ રિટર્ન કરશે. તો એલ્સમાં આવશે એલ્સ ઇકો error, or you can say database connection failed. અચ્છા, ફેલ થયું તો કંઈક કારણ હશે ને, કંઈક એરર તો આવી હોય ને ડેટાબેઝ કનેક્ટ. તો એરર હોય તો મારે એરર સાથે ડિસ્પ્લે કરવી હોય તો એક હજી એક there is one function mysql_error is a function which is going to return એરર લેટેસ્ટ જે છેલ્લી એરર આવી હોય ને એ તમને સ્ટ્રિંગની ફોર્મેટમાં શું આપી દે? રિટર્ન કરી દે. સો ધીસ ઇઝ અ ફર્સ્ટ સ્ટેપ 1. ક્રિએટ કનેક્શન ફંક્શન છે mysql_connect. This function is going to create a connection between PHP application and MySQL, and the 3 parameters: one is the name of the server, second is the username, third is the password. So in our case mysql_connect local host root and nothing, and we are going to get one handle, that is a connection handle. So connection handle true છે તો connection established successfully, otherwise database connection failed. આટલું બધાને સમજાણું? શ્યોર? સ્ટેપ 1 ભૂલાશે કોઈને? So just refresh this one. Connection established successfully. Is it clear? Okay. તો ભાઈ કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ સક્સેસફુલી થઈ ગયું છે તો હું આને કોમેન્ટ કરી નાખું એટલે ભાઈ આપણને નડે નહીં. ટેસ્ટ થઈ ગયું છે. તો સેકન્ડ સ્ટેપ શું છે? સ્ટેપ 2 select a database. There is one again function mysql_select_db. mysql_select_db is a function which is used to select a particular database from open connection. કનેક્શન ઓપન થયું છે એ ઓપન કનેક્શનમાં જઈ અને તમે કહેશો એ ડેટાબેઝ શું કરી આવશે? સિલેક્ટ કરી આવશે. સો આની અંદર પેરામીટરમાં ડેટાબેઝનું નામ અને કનેક્શનનું નામ, કયા કનેક્શનમાં ડેટાબેઝ મારે ઓપન કરાવવાનું છે. સો mysql_select_db એમાં આપણા ડેટાબેઝનું નામ શું છે? એડ્રેસ બુક CX અને કનેક્શનનું નામ શું છે? $connection. ઓકે. કાં તો ડેટાબેઝ સિલેક્ટ થશે અથવા તો ડેટાબેઝ સિલેક્ટ થશે નહીં, કારણ કે ડેટાબેઝનું નામ ખોટું આપી દીધું તમે. તો ડેટાબેઝ ન હોય તો એરર આપે, કોઈ નો એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ધીસ ડેટાબેઝ, અથવા તો કનેક્શનનું નામ ખોટું આપી દીધું, કંઈક એરર આવવાની પૂરી શક્યતા છે. તો આ હેન્ડલ મને રિટર્ન કરશે ડેટાબેઝનું. આ શું કરશે? એ ડેટાબેઝનું હેન્ડલ રિટર્ન કરશે. સો અહીંયા વેરિયેબલ લઈ લઉં છું mydb. ઓકે. જો આ ટ્રુ રિટર્ન કરશે એનો મતલબ શું છે? એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયું છે, સિલેક્ટ થઈ ગયું છે. ફરીથી ઇફ કન્ડિશન ઇફ $my_db
ઇઝ ઇક્વલ ટ્રુ લખવાની જરૂરિયાત નથી, લખશો તેનો મતલબ ટ્રુ જ કહેવાય. ઇફ માય ડીબી હોય તો અહીંયા આપણે શું આવે? ઇકો database selected successfully and else જો કંઈક એરર આવી છે તો echo error while selecting database and my SQL underscore error. Okay, so let us refresh. Database selected successfully. ફરીથી step 1, create a connection, MySQL underscore connect, localhost root and nothing is a password. એક હેન્ડલ આવ્યું, that is a dollar connection. એ હેન્ડલ જો ટ્રુ છે then enter થયા તો જ if કન્ડિશનમાં ગયા. then second step, select a database. ફંક્શન છે MySQL underscore select underscore db, ફર્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ ડેટાબેઝનું નામ, in our case એડ્રેસ બુક cx, અને કનેક્શનનું નામ જે આપણે ઓપન સક્સેસફુલ કર્યું છે કનેક્શનને આપી દીધું. એ મને રિટર્ન શું કરશે? ડેટાબેઝનું હેન્ડલ આપશે, રિટર્ન કરશે. જો એ ટ્રુ રિટર્ન થયું છે then ડેટાબેઝ સિલેક્ટેડ સક્સેસફુલ. બે સ્ટેપ મારા પૂરા. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? થર્ડ સ્ટેપ, આને હું કમેન્ટ કરી નાખું છું. સ્ટેપ 3 શું છે? પરફોર્મ ડેટાબેઝ ક્વેરી. તો હું સૌથી પહેલા શું કરું છું? એક વેરિયેબલ લઈ લઉં, $str ક્વેરી નામનો વેરિયેબલ લઈ લીધો અને એમાં હું ક્વેરી પહેલા સ્ટોર કરી નાખું છું. સપોઝ સિલેક્ટ સ્ટેટ આઈડી કોમા સ્ટેટ નેમ ફ્રોમ સ્ટેટ ટેબલ, બસ બીજું કાંઈ છે નહીં. આ સાદી ક્વેરી છે બટ ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રિંગ. પહેલું સ્ટેપ શું કરું? હજી ફંક્શન નથી લખ્યું બટ ફંક્શન ઇઝ ધેર. આ ક્વેરીને મારે એક્ઝિક્યુટ કરાવી હોય તો there is one function named MySQL underscore query. MySQL underscore query is a function which is used to execute a given query on existing connection on given database. તમારા કનેક્શનમાં જે ડેટાબેઝ સિલેક્ટ કર્યો છે એની ઉપર આ ક્વેરીને રન કરાવી દેશે. બસ આનું કામ એટલું છે MySQL underscore query. સો એમાં બે પેરામીટર છે. પહેલું તો તમારે ક્વેરી આપવી પડે, બીજું કનેક્શન કેવું પડે તો ભાઈ આ કનેક્શન ઉપર તમે મારી ક્વેરીને એક્ઝિક્યુટ કરી દો. સો ઇન અવર કેસીસ MySQL underscore query, in our case આપણી ક્વેરી ફિક્સ આપણે લખી લીધી છે. એ કયા વેરિયેબલમાં પડી છે? str ક્વેરીમાં. ઓકે, આપણો કનેક્શન ઓબ્જેક્ટ ઓકે છે ને, રેડી છે. સેકન્ડ સ્ટેપ રેડી થઈ ગયું. થર્ડ સ્ટેપ, MySQL underscore query, it is going to execute a given query on opened connection. ફર્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ ક્વેરી છે, સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ છે કનેક્શન. MySQL underscore query આપણા કેસમાં ક્વેરી છે સિલેક્ટ સ્ટેટ આઈડી કોમા સ્ટેટ નેમ ફ્રોમ સ્ટેટ ટેબલ અને ગિવન કનેક્શન. હવે આ રિટ્રીવ કરશે ત્યારે શું આપશે? ઘણા બધા સ્ટેટ આપશે, બે જ કોલમ આપશે, સ્ટેટ આઈડી ને સ્ટેટ નેમ. પણ જેટલા ડેટાબેઝમાં સ્ટેટ છે બધા સ્ટેટ શું કરશે? રિટર્ન કરશે. તો ચોથું સ્ટેપ આવશે. પણ આ પેલા કેચ તો કરવો પડશે ને મારે. તો અલ્ટિમેટલી જે રિટર્ન થયું ને રિઝલ્ટ સેટ કહેવાય. શું કહેવાય? રિઝલ્ટ. આફ્ટર એક્ઝિક્યુશન ઓફ સિલેક્ટ ક્વેરી, ઇન ધીસ કેસ એઝ અ રિઝલ્ટ I am going to get some result set અથવા રેકોર્ડ સેટ, અલગ અલગ નામ છે. તો એ મારે કેચ કરવું પડશે. તો એના માટે એક વેરિયેબલ લઈ લઉં છું અહીંયા ડોલર. સપોઝ આપણા કેસમાં શું થશે? ઇટ ઇઝ અ સ્ટેટ નેમ રિઝલ્ટ અંડરસ્કોર સ્ટેટ નેમ. એવું નામ આપ્યું, મને ખબર પડે છે કે આ સ્ટેટ ટેબલનું રિઝલ્ટ સેટ છે. તો ત્રીજું પૂરું થઈ ગયું. પણ આપણા કેસમાં નંબર ઓફ રોઝ રિટર્ન થાય છે એટલે સ્ટેપ 4 લાગુ પડે છે. બરોબર છે. ચોથું સ્ટેપ શું હતું? જો ડેટા રિટર્ન થયું હોય તો યુ નીડ ટુ વર્ક વિથ ધેટ ડેટા, યુઝ ધેટ ડેટા. તો ડેટા આવી ગયો છે. કેમાં ડેટા આવી ગયો છે?
result underscore state નામના result set માં આવેલો છે. So my step 4 is step 4 use return data if any. જો કોઈ ડેટા રિટર્ન થયો છે, ઓકે યસ થયો છે, તો એને શું કરો તમે યુઝ કરો. તો રિઝલ્ટ અંડરસ્કોર સ્ટેટ ની અંદર નંબર ઓફ રોઝ ઘણી બધી આવી હશે. એક રો, બીજી રો, એટલે આપણા કેસમાં સ્ટેટ આઈડી 1 ગુજરાત, 2 મહારાષ્ટ્ર, ત્રીજું રાજસ્થાન, ચોથું ઉત્તર પ્રદેશ, ઘણી બધી રો આવી છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો મારે ખાલી એક જ રો રિટર્ન રીડ કરવી હોય તો ધેર ઇઝ વન ફંક્શન. ઘણા બધા ફંક્શન છે, મને એક ફંક્શન છે that is mysql underscore fetch. આટલા બધા છે mysql underscore fetch underscore array. એ રિઝલ્ટ સેટ માંથી એક રો કાઢશે, રિમૂવ કરશે અને એરે ની ફોર્મેટમાં તમને રિટર્ન કરશે. mysql underscore fetch underscore assoc એ રિટર્ન કરશે એસોસિએટિવ એરે ની ફોર્મેટમાં. ત્રીજું છે mysql underscore fetch underscore field object રો, એક કોમન છે નામ રો, mysql underscore fetch underscore રો. એમાં મારે આઉટ ઇનપુટ શું આપવું પડશે? રિઝલ્ટ સ્ટેટ. આ જે ઓબ્જેક્ટ રિટર્ન થયો છે ને, એ ઓબ્જેક્ટને એમાંથી પહેલી રો ને રિમૂવ કરો. એક રો રિમૂવ કરી દેશે તમને રો. mysql underscore fetch એટલે છૂટી પાડવી, ફેચ કરવી, રીડ કરવી. રો કેમાંથી? જે રિઝલ્ટ સેટ આવ્યું છે ને એમાંથી એક રો રીડ કરી દે. પહેલી રો હોય મને શું કરશે? રિટર્ન કરશે. સો my એટલે અહીંયા અલ્ટિમેટલી we need to write result set. result set કહી શકો. okay, so now my SQL underscore fetch underscore રો અને આપણા કેસમાં રિઝલ્ટ સેટ છે this one. આ રિટર્ન કરશે મને જનરલી એરે ફોર્મેટ જ રિટર્ન થશે. તો હું કેચ કરીશ ડોલર રો સ્ટેટ, સ્ટેટની રો, અને સિમ્પલ હું કરાવું છું પ્રિન્ટ અંડરસ્કોર આર, પ્રિન્ટ અંડરસ્કોર આર, અને આ શું કરાવું છું? અને રીડ કરાવું છું. ઇઝ ઇટ ઓકે? આટલું સમજાણું બધાને? સિમ્પલ લેટ્સ ગો. એરે 1 ગુજરાત. ઓકે, આટલું સમજાણું? એનો મતલબ શું છે કે ભાઈ mysql underscore fetch underscore રો શું આપે છે મને? ફર્સ્ટ રો આપી દીધી. બીજી વાર પાછું આ કરીશ તો સેકન્ડ રો આપશે. ત્રીજી વાર કરીશ તો પછી ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી રો છે એટલી વાર સુધી આપ્યા જ રાખે. જેવી બધી રો પૂરી થઈ જાય તો ફોલ્સ રિટર્ન કરશે. ફોલ્સ રિટર્ન કરે એટલે કઈ આવે નહીં. તો અલ્ટિમેટલી વાર બધી જ વસ્તુ જોતી હોય તો આ જે વાક્ય છે ને આઈ કેન રાઇટ ઇન ધ while loop. while ડોલર રો સ્ટેટ જ્યાં સુધી રીડ થાય ત્યાં સુધી શું કરો? રીડ કરવા દો. એન્ડ ધીસ વન ઇઝ ધેર વિથ એન્ડ સોરી ધીસ વન એન્ડ બ્રેક. એક એક પછી આપણે બ્રેક કરતા છે અને આ બંનેને હું કમેન્ટ કરું છું. સો while લૂપમાં મેં લખી નાખ્યું while mysql underscore fetch underscore રો, એટલે પહેલી રો આમાં આવશે. જો અસાઇનમેન્ટ સક્સેસફુલ થયું યસ તો ટ્રુ થશે તો અંદર જશે, એ પ્રિન્ટ કરશે, પાછું પ્રિન્ટ કરશે. અને એકવાર બધી રો પૂરી થઈ જશે પછી ફોલ્સ રિટર્ન કરશે. સો આઈ થિંક બ્રેક. અચ્છા પ્રિન્ટ આર છે એન્ડ ધેન ઓકે 1 ગુજરાત, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, લાહોર, રાવલપિંડી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ લૂપ ફરી ગઈ, બટ એરે જ મને રિટર્ન થાય છે, બરોબર. બટ આને હજી થોડુંક મેનિપ્યુલેટ કરીએ. બટ બિફોર ધેટ સ્ટેપ 5 મારે બધું કામ પૂરું થઈ ગયું. ઓકે, તો આઈ નીડ ટુ ક્લોઝ ધ કનેક્શન. તો જો સ્ટેપ 1 જો આ ટ્રુ હતું તો અહીંયા હું શું કરી નાખીશ? ક્લોઝ ધ કનેક્શન. સ્ટેપ 5 ક્લોઝ connection mysql underscore close
અને એમાં કનેક્શન જે ઓપન થયેલું છે એનું તમે નામ આપો. ધ નેમ ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર કનેક્શન ઇઝ કનેક્શન. તમારું વર્ક પૂરું થઈ ગયું એટલે કનેક્શન તમે શું કરી નાખ્યું છે? ક્લોઝ કરી દીધું છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બટ હવે આ જો ફરીથી જુઓ, બટ મારે શું કરવું છે? ટેબ્યુલર ફોર્મેટમાં ડેટા બતાવો છે. ટેબલ બનાવો, પહેલી કોલમમાં સ્ટેટ આઈડી, બીજી કોલમમાં મારે સ્ટેટ નેમ જોઈએ છે. તો હું અહીંયા મેનિપ્યુલેટ એ રીતે કરીશ. સૌથી પહેલા તો અહીંયા જ જોજો, ખાસ તમે જુઓ, જે રીતે તમારે કરવું હોય, યુ કેન કમ્બાઇન HTML એન્ડ PHP લાઈક ધીસ, ઓર આની અંદર જ હું સિમ્પલ HTML લખતો જાઉં છું, કોઈ ઈચ્છા. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇકો ટેબલ ક્રિએટ કરો, સેમ આ પૂરું થાય જેવું એટલે હું સ્લેશ ટેબલ લખી નાખીશ. બરોબર છે? એટલે પહેલા ટેબલ લખાઈ ગયું એન્ડ ધેન TR પહેલી રો અથવા TH કરો, ટેબલ હેડર સ્લેશ TH, sorry, TR will be there and under TR there will be table header. પહેલું શું છે? સ્ટેટ આઈડી એન્ડ સેકન્ડ TH is સ્ટેટ નેમ. ઓકે, આટલું થયું. હવે હું શું કરીશ? લૂપમાં જઈશ. લૂપમાં ઇકો સૌથી પહેલા તો નવી રો ક્રિએટ થશે અને ઇકો સ્લેશ TR. અહીંયા વચ્ચે TD સ્લેશ TD, TD સ્લેશ TD. આની અંદર આ એકચ્યુઅલી એસોસિએટિવ એરે આપણને રિટર્ન થાય છે, એટલે હું એ લખી શકીશ સ્ટેટ આઈડી અને આ બે TD વચ્ચે લખું છું this one state name અને અહીંયાથી આ કોમેન્ટ કરી નાખું છું fish. Okay, something is there. Let us first print one by one, so we'll check whether it's working or not. Oh, it's not coming. That means what? Okay, so see, instead of MySQL underscore fetch underscore row, I have taken another one, MySQL underscore fetch underscore ASSOC. This is a function which is going to return an associative array of existing row અને એ મને રિટર્ન થશે RW state row state અને એમાં મેં સિમ્પલ શું કર્યું TR TD અને સિમ્પલ સ્ટેટ આઈડી ને સ્ટેટ રેક્ટિક્યુલર ટેબ્યુલર ફોર્મેટ આવી ગયું, but you just give some styles over here. It's a order is equal to 1. Okay, so table format आ गया. So heading is equal to
to cell spacing to, and then style is equal to background dash color is equal to hash da. Okay, so this is what the